मो 14 वर्षीय पुतुरा घरर सौदा आनी दउथिला तो सेथिरे 20 टंकार फिटिकिरी भी आणुथिला। लाजरे मु ए कथा पचारि पारु नथिली। आउ से फिटिकिरी को नहीं रोसई घरर एक डबा भितरे रखी दउथिली। गोटे मास परे फिटिकिरी रो एक गदा सृष्टि होई गला। शेषरे दिने से पुतुरा को डाकी तार कारण पचारिली तो मोर होश उड़ी गला। सेई रातिरे मो 14 वर्षीय पुतुरा। एबे मोर पूरा कथा थरे सुनी नियंतु। जंत्रणारे मोर हालत खराब होई जाउथला। मोर एमिति अवस्था थिले जे घरर कोनोसी काम भी मु करि पारु नथिली। सारा घर अस्तव्यस्त होई पड़िथिला। बहुत सारा बासन गोटिए पटरे थिला तो अन्य पटरे मैला पोशाक सफा करिवार थिला। ए सब काम मु जदि टिके डेरी रे करबी तो कोनोसी समस्या नहीं। मात्र समस्या तो खाइबारे थिला। खाद्य प्रस्तुत करिबा एमिति एक काम थिला जेउटा कि ठीक समय रे करिबा दरकार। केमिति भी कष्टरे थाए मु किंतु खाइबा ठीक समय रे करिबा आवश्यक हेउतिला। मु एई घरे मो स्वामी को सहित रहउतली। मो विवाह को बहुत वर्ष होई जाइतिला किंतु कोनोसी संतान हेउ नथिले। मो स्वामी को रिपोर्ट ठीक नथिला जेउथि पई कि से चुप रहउतले। नहले एबे पर्यंत से मते छाड़ी देई आउ एक विवाह करि सारथांते। मो सासु तो एई कथा को मानिबा को भी प्रस्तुत नहति कि समस्या मो पाखरे नुहे बरम तांको पुओ पाखरे अछि। तेबे समस्या एते बड़ भी नथिला। आउ किछि औषध खाइबा परे ठीक होई जाइथांता। मात्र मो स्वामी एमिति जने व्यक्ति जे भाबुथले कि डाक्टर मिछ कहउछंती। से कहउथले कि मु तो पूरा पूरी ठीक अछि। मु भी चुप होई जाउथली। आम जीवन एमिति ही आगु को बढ़ुथिला। मो स्वामी सकाळु ड्यूटी को पळाउथले आ संध्या रे डेरी रे घर को फेरुथले। मु सारा दिन एकाकी रहउथली। घर पाई दरकार पड़ुथवा जिनिस भी मु निजे जाई आणुथली। मो स्वामी एमिति काम जमा करू नथिले। बरम से मो सहित ठीक रे भी कथा हेउ नथिले। के जानी तांको मुंड भितरे कोन सब चलीथिला। से कोन चाहुथले के जानी मते आज पर्यंत भी किछि बुझा पडु नथिला। से पूरा चुप रहउथले। निज भीतर कथा से काहाकु भी कहबा को चाहु नथिले। बोधे निज स्त्री की भी नहे। मात्र एतिकी तो मु बुझी जाइथिली कि संतान पाई से चिंताग्रस्त थिले। मात्र केते बेले से कथा कहु नथिले। बोधे भितरे भितरे से निजको दोष दउथले। धीरे धीरे काहेकि कि जानी मो देह खराब हेबाक लागिला। नाहीर तळकु अजणा कष्ट अनुभव करिबारे लागिली। 2-3 मास जाए एही कष्ट अल्प थिला। मात्र एबे बढ़िबारे लागितिला। सकाळु मते एते कष्ट हो नथिला। मात्र जेमिति संध्या हेउतला तो कष्ट बढ़िबाकु लागुथिला। आउ सेजरु उठिबाकु भी कष्ट होई पडुथिला। मु 2-3 थर मो स्वामी को ए संपर्क रे कहिथिली। मात्र से ध्यान देलेनी। मु भी चुपचाप एई कष्ट को सही चलिली। केतेबेले किछि किछि बटिका खाई दउतली तो टिके भलो लागुथिला। आउ बटिकार पावर सरीबा परे पुणी सेही कथा। मोर सबुटु बड़ समस्या एया थिले कि मोर पुओ हेउ नथिला। जदि मु रोग रे पडुथिली तो मोर जत्न नेबा पई किए भी नाहंती। मो स्वामी रोग रे पडिले मु तांकर जत्न नेउथली। जदि मो मुंड भी बिंधुथिला मते पानी देबा पई केही भी रहु नथिले। दिने मो बड़ भौणी मो घर को आसीथिले। से केही जने संपर्कीयंको विवाह रे जोग देबा को आसीथिले। आ फेरिबा समय रे मते देखा करिबा को आसी जाइथिला। आ मते एमिति कष्ट रे देखि से निजे व्यस्त होई पडिला। संध्या समय थिला आ मो कष्ट भी बढ़ुथिला। जेतेबेले कि घंटी बाजिला मोर एते भी साहस नथिले कि कबाट जाई खोलिबी। मात्र संध्या समय रे मो स्वामी आसुथिले। एथि पई मु कष्ट हेले भी उठिकी गली। आ सामना रे मो दीदी को देखि मु खुशी हेबा सहित आश्चर्य हो गली। दीदी के जाने केते बेलु बेल बजौथला। आसु आसु कहिला कि तू एते डेरी रे कबाट काहे के खोलिलु। मु ताको ठंडा शरबत पिएली आ मोर सब कथा कहली। से देखिला कि कष्ट रे मोर अंग फीका पड़ी गलानी। मो सब कथा सुनिबा परे से चिंता रे पड़ी गला। आ मते कहिला कि टिके तरबर रे अछि। मो ट्रेन टिकेट भी होई सारिची। आ जहा भी हुना काहे कि मते जिबा को हबो। घरे तो भाई आउ पुओ न थांते तो मु एइठी रही जाई थांती। आ तोते डाक्टरंक पाखकु नै जाई थांती। मात्र मु नाचार रही परिबिनी। एमिति कहू कहू ता मनरे एक चिंता आसिला।
ତା ସାଥିରେ ତାର 14 ବର୍ଷିଆ ପୁଅ ଦୀପ ଥିଲା। ଦିଦି ମୋତେ କହିଲା କି ଦୀପକୁ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ରିକ୍ସା ନେଇ ତା ସହିତ ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଦୀପ ବି ତୋ ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ କାମ କରିଦେବ। ଏବେ ତାର ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ। ଦୀପର ପୋଷାକ ମୁଁ ପରେ ପଠେଇଦେବି। ଏବେ ତାର 2 ଯୋଡ଼ା ପୋଷାକ ଅଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତା ପୁଅକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ପୂର୍ବଥର ଯେବେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେ 10 ବର୍ଷର ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଡେଙ୍ଗାରେ ତା ବୟସରୁ ବି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ବୁଝିବା ସୁଝିବାର ପିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେଟା ମିଶି ନଥିଲା, କାରଣ ଦିଦି ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଏତେ ସମୟ ନଥିଲା। ଛାଡ଼, ଏବେ ଦୀପ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରେ ରହିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଦିଦି କହିବା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ଘର ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରରେ ମୁଁ ରିକ୍ସା ନେଇ ଦୀପ ସାଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। 35 ମିନିଟ୍ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଳି ଆସିଲା। ଦୀପକୁ ନେଇ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦୀପକୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଚୁପଚାପ ଦୂରରେ ଯାଇ ବି ବସିଲା। ଡାକ୍ତରାଣୀ ମୋ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ଏକ ଅଜବ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯାହାକି ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। 100 ଜଣରେ 10 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ 2 ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତ ଏମିତି ରୋଗ ହେଲେ ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ନଥାଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ। ଏଥିରେ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ବଟିକା ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଆଶା ବି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରାପୁରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସେ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରେସନ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦରକାର, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବିନି। ଆଉ ଅପରେସନ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଅପରେସନ ପରେ ଆପଣ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ତାନ ବି ହୋଇଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି କେଉଁଠୁ? କିଛି ନ କହି ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସାରା ରାସ୍ତା ଟେନସନ୍ ଓ ଗରମରେ ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁତ ଉଦାସ ଥିଲି। ମୋ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାରେ ବି ଲାଗିଲା। ଦୀପ ମୋ କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି କହିଲା କି ତମେ ଆରାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ ବଟିକା ଦେଉଛି। ସେ ମୋତେ ବଟିକା ଆଉ ପାଣି ଦେଲା। ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ଥିଲା କି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ବି ଅଛି, ଆଉ ଘରର ବହୁତ କାମ ବି ବାକି ଅଛି। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ବି ଆରାମ କରିପାରୁନଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚା ବି ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଥିବାବେଳେ ଦୀପ ଚା କପ୍କୁ ନେଇ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚା ରଖି କିଛି ନ କହି ପୁଣି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଚା ପିଇଲି ତ କିଛି କଷ୍ଟ କମିବାର ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ପେଟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଗରମ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପିଇଲେ କମିଯାଏ ବୋଲି। ପୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଉଠିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି ତ ଦେଖିଲି ଦୀପ ସେଇ ବାସନକୁ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲି ତ ସିଏ କହିଲା କି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୋ ମାଆକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ତମକୁ ଖାଇବା ବି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି। ଦୀପର କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଦେଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ କେମିତି ବୁଝିବାର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ 20 କି 22 ବର୍ଷର ପିଲା। କିଛି ପିଲା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ନା, ତୋ ମଉସାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୋତେ ନିହାତି ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଦେ। ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଆଉ ବଜାର ପଠେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫେରିଲା, ଆଉ ସେ ସଉଦା ସବୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଚକିତ ହୋଇଗଲି କି ସେ ଫିଟିକିରି ଧରିକି ଆସିଛି।
ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି କି ସେ ଫିଟିକିରି କାହିଁକି ଧରିକି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଭୁଲରେ ବୋଧେ ନେଇ ଆସିଥିବ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଏହା କେବଳ ଥରେ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁଥର ସେ ସଉଦା ଆଣିବା ବେଳେ ଏକ ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଏକ ଡବାରେ ରଖିଦେଉଥିଲି। ଏପରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଟିକିରିରେ ପୁରା ଡବା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀପ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ସାହସ ହେଉନଥିଲେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରେ, କାହିଁକି ସେ ସଉଦା ସହିତ ଫିଟିକିରି ଆଣୁଥିଲା। ଯଦି ଏହା ଥରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଭୁଲରେ ସେ ଆଣିଥିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସଉଦା ସହିତ ଫିଟିକିରି ଆଣୁଥିଲା। ଦୀପ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଆଣିବାର ଥିବ ତ ସେ ଦୀପକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସରୁ ହାଲିଆ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଣିବାର ଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ତାନ ନଥିବା ମା ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ନଥିଲା, ଆଉ ବଟିକା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଦୀପ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଉଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଫିଟିକିରି ଆଣିବା କଥାଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଫିଟିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଜରେ ଏ କଥା ମୋ ପୁତୁରାକୁ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲି। ସେ ମୋର ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଥକି ଯାଉଥିଲି କି ତାକୁ ଫିଟିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିବି କି ନା। ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ସାହସ କରି ଦୀପକୁ ଫିଟିକିରି ବାବଦରେ ପଚାରିଦେଲି, ତ ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଦୀପ କହିବା କଥାକୁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲି। ତେବେ ସେ ରାତିରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ମୋତେ ଅଜବ ଭାବରେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଲାଜ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ଭୂମି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶିଯିବି। ମୋ ମନରେ ବି ଏମିତି କଥା ନଥିଲେ କି ସେ ମୋ ଭିତରି କଥାକୁ ଜାଣିଯିବ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚଉଥିଲି। ସେ ମୋ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଫିଟିକିରି ଆଣିକି ଦେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା କି ଫିଟିକିରି ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଲାଜରେ ମୋର ଏମିତି ହାଲତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥିଲା ତ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଏଇ ଲାଜ କଥା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦୀପ କବାଟ ଖଟ ଖଟ କଲା। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବିନି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ତାକୁ ରୋକି ବି ପାରିଲିନି। ସକାଳୁ ଦୀପ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏଠାରେ ଥିବାବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଜ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେ ଡବା ଭର୍ତ୍ତି ଫିଟିକିରିକୁ ବାହାର କଲି। ମୋତେ ଦୀପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏସବୁ ନେଇ ବାହାରେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ମାତ୍ର ପୁଣି ଭାବିଲି କି ଏସବୁ ସେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି? ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଫିଟିକିରି ନେଲି ଆଉ ପାଣିରେ ପକେଇଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫିଟିକିରି ମିଳେଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇଲି। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ସେମିତି ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାରେ ଲାଗିଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଏଇ ରୋଗ ଥିଲା କି ମୋ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଏକା ରହୁଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ବି ରହୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ରୋଗ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଫିଟିକିରି ମିଶା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୋର ଏଇ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଦୀପ ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ପରଦିନ ଠାରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଫିଟିକିରି ଆଣି ଦେଉଥିଲା, ତାକି ମୁଁ ସେଇ ଫିଟିକିରି ମିଶା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ନିଜ ରୋଗ ଭଲ କରେ ବୋଲି। ଦୀପ କହୁଥିଲେ କି ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଏ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାର। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବି ବସି ପାରୁନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଖରେ ବସଉନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କେହି ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ତାକୁ ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତାର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଦୀପ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ସତରେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲି। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚକିତ ଥିଲି କି କେମିତି ସେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲା। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଭାବି ଦେଇଥିଲି କି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଦେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫିଟିକିରି ଆଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ବି ପାରୁନଥିଲି। ଦୀପ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଜୀବନରେ ପିଲାଛୁଆ ହେବା କେମିତି ଜରୁରୀ, ଆଉ ସନ୍ତାନ ବିନା ଜୀବନ ବି କେମିତି ପୁରା ଅଧା। ମୁଁ ମୋ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସୁନାର ଶଙ୍ଖାକୁ ବି ବିକିଦେଲି, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅପରେସନ୍ କରି ମୁଁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ମୋ ଦିଦି ବି ବୈଦ୍ୟକୁ ପଚାରି ଔଷଧ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଔଷଧକୁ ରାତିରେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ସହଜ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଔଷଧ ଖାଇଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଜଣାଇ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି। 6 ମାସ ଖାଇବା ପରେ ଔଷଧ କାମ କଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା କି ମୁଁ ମା ହେବି ବୋଲି। ସମସ୍ୟା ତ ଏତେ ବଡ଼ ବି ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ମୋ କୋଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୋର ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଲେ କି ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ସେ ଚୁପଚାପ ପିଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କି ଦୀପ ଯିବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସନ୍ତାନ ବିନା ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ଏ କାହାଣୀଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମସ୍ୟାକୁ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।